بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزل الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دعوت اور تبلیغ کا جو کام ہمارے پاس ہے وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا ہے اور اس پر عمل کر کے دنیا میں اس کی دعوت دینی ہے تاکہ پوری امت کا یہ مزاج بنے کہ اللہ نے امت کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس کام کے لیے پیدا ہوئے ہو کہ لوگوں میں بھلی باتیں پھیلاؤ گے، بری باتوں سے روکو گے اور اللہ کے ذکر کرو گے، عبادت کرو گے. تو یہ زندگی کا ہمارا اصلی کام ہے. اس لیے دعوت و تبلیغ یہ خالی نکالنا نہیں ہے، یہ تو اس کے الف با تا ہے. جیسے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کرنا یہ تو ہمارے کام کی ابتدا ہے. جیسے بچے الف با تا پڑھتے تو الف با تا پڑھنے سے تھوڑا کام چلے گا. ہاں، اس لیے صرف نکل جانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ نکلنا اس وجہ سے ہے تاکہ جان اور مال صحیح ترتیب پر دنیا میں لگے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے جان مال کو صحیح ترتیب سے لگائے تاکہ اس کی اپنی زندگی میں بھی دین آوے، اس کے اہل و عیال میں بھی دین آوے، اس کے ماحول میں بھی دین آوے اور ساری دنیا میں دین آوے. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو پیدا کیا ہے. اپنی ذاتی زندگی کا دین، اہل و عیال کا دین اور امت کا دین، ان سب کو پانی ملے اور یہ سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرے کہ تاجر میں تجارت کا دین ہو، زمیندار میں زمینداری کا دین ہو، غریب میں غریبی کا دین ہو، جو جس حال میں ہو اس حال کے دین پر وہ قائم ہو. یہ مقصد ہے کام. ہاں، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو دیندار بنانا کہ جو جس حالت میں ہے اس حالت کا دین اس کے پاس ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس کی قبر میں اس کو دین پوچھے گا فرشتہ کہ ماں دینوں کا، فرشتہ پوچھے گا میت سے کہ ماں دینوں کا، اپنا دین بتاؤ. ہاں، تو دین زندگی میں ہونا چاہیے. زندگی میں ہوگا تو ساتھ جائے گا، زندگی میں نہیں ہے تو ساتھ کے جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اس دعوت کی غرض یہی ہے کہ ایک ایک امتی اپنی دینداری کے بارے میں فکر مند ہو جائے اور جو جان مال کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو اس کام کے سیکھنے سکھانے پر لگائے. നഹ്മദു വനസ്സല്ലി അലാ റസൂലിഹിൽ കരീം. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, ദഅവത്തിൻ്റെ തബ്ലീഗിൻ്റെ ഈ മുബാറക്കായ പരിശ്രമം, ഈ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഇതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കലാണ്. നമ്മളെ അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചു. നമ്മുടെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു തആല അയച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദീനുണ്ടായിത്തീരൽ, അതുപോലെ ആ ദീനിൻ്റെ ദഅവത്ത് ചെയ്യുന്നവരായി തീരണം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ദീനുണ്ടാകണം. രണ്ടാമത്, അതിലേക്കുള്ള ദഅവത്ത്, അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവരായി തീരണം.
ഇതുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ അയച്ചത്. അപ്പോൾ ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഉത്തരവാദിത്തം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ആക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദീനിൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടുക എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമത്തെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇത് പുറപ്പെടൽ മാത്രമാണ്. ഈ ദീനിൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടുക എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യമല്ല. ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ പുറപ്പെടൽ കൊണ്ട് ദീൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരലാണ്. മൗലാന ഇലിയാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി പറയുമായിരുന്നു, ഈ നടക്കുന്ന ഈ പരിശ്രമം, നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമം, ഇത് യഥാർത്ഥ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ പുറപ്പെടുക, ജമാഅത്തിൽ പുറപ്പെടുക, പരിശ്രമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. പ്രകാരം ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ അലിഫ് ബാ ത പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് അത് പഠിക്കുന്നു ആദ്യം. പക്ഷേ അത് പഠിക്കലല്ല ലക്ഷ്യം. ആ അലിഫ് ബാ ത പഠിക്കുന്നത്, അതിൽ കൂടി കുറേ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്, അതിലേക്ക് എത്താനുണ്ട്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്, അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, ആ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ. ഇതേപോലെ തന്നെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ ദീനിൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടുക, ജമാഅത്തിൽ പുറപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ പുറപ്പെട്ടാൽ എല്ലാം ആയി എന്നുള്ളതല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ദീനുണ്ടായിത്തീരുക, എല്ലാ മേഖലകളിലും. ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്, അയാളുടെ കച്ചവടത്തിൽ ദീനുണ്ടാകണം. ഒരു കൃഷിക്കാരനാണ്, ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് മേഖലകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഏത് രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദീനുണ്ടായിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഈ അവസാനം ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ ലോകത്തു നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോൾ ഖബറിൽ വെച്ച് അവനോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന എന്തായിരിക്കും? ആദ്യം അവൻ്റെ ദീനിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. ഖബറിലെ ചോദ്യങ്ങളിലെ ഒരു ചോദ്യം എന്താണ്? മാ ദീനുക, നിൻ്റെ ദീൻ എന്തായിരുന്നു, ഏത് രീതിയിലാണ് ജീവിച്ചത്? അപ്പോൾ അവസാനം ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന അവൻ്റെ ദീനിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഉമ്മത്തിലെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ഓരോ വ്യക്തിയിലും പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ വിജയം അതിൽ കൂടി അവന് എത്താൻ സാധിക്കും. അവനോട് നാളെ ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ ദീനിനെ കുറിച്ചാണ്, അവൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിനനുസരിച്ചാണ് അവന് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നതും അവൻ്റെ ആഖിറത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഈ ദീൻ ഉണ്ടായിത്തീരൽ, ഇതാണ് ഈ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. अल्लाह ने दुनिया को जिम्मेदारियों के पूरा करने की जगह बताया है और आखिरत को बदला पाने की जगह बनाया है। यहाँ जिम्मेदारियाँ आएगी, जी हाँ, और जिम्मेदारी पूरी करने की वजह से आखिरत में उसका बदला दिया जाएगा। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या जिम्मेदारी है। जिस तरह हम अपनी ज़रूरतों को जानते हैं कि मेरी क्या ज़रूरत है, हर आदमी जानता है क्या ज़रूरत है कि मुझे खाना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, औलाद भी चाहिए, मकान भी चाहिए, हर आदमी जानता है, वो कहने की ज़रूरत नहीं। तो अपनी ज़रूरतों का तो इदराक और मालूमात है, वो ठीक है, वो गलत नहीं है। दीन ये कहता है जिस तरह अपनी ज़रूरतों को जानते हो, अपनी ज़िम्मेदारियों को जानो, हाँ, कि मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ने हमको दुनिया में ज़िम्मेदार बनाकर भेजा है। और ज़िम्मेदार बनाकर भेजने की दलील ये है कि मरने के बाद उससे पूछताछ होगी। 5 किस्म के सवाल होंगे ना हदीसों में, हाँ, कि ज़िंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजरी, माल कहाँ से कमाया, कहाँ लाया, कहाँ लगाया, और जो बातें मालूम हुई थी उस पर कितना अमल हुआ। ये 5 बातें हर आदमी से पूछी जाएगी। तो 5 बातों का सवाल जवाब ये इस बात की दलील है कि हम यहाँ ज़िम्मेदार हैं। इन 5 बातों की तैयारी करके जाएं। मौका हक़ ताला शानहू ने इसी वजह से दिया है, हाँ, कि इस दुनिया में रह करके अपनी आखिरत बना लो। तो आखिरत बनेगी दीन से, दीन नहीं होगा तो आखिरत उजड़ जाएगी, मुसीबत में आदमी गिरफ्तार हो जाएगा, दीन नहीं होगा तो। इसलिए आखिरत की कामयाबी के लिए आदमी का दीनदार होना ज़रूरी है। और दीनदारी में सबसे पहले कि अपना ईमान, हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा हो जावे।
क्योंकि मर करके आदमी अल्लाह के पास ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। अल्लाह के सामने हाजिर होगा, वो उसको हाजिर किया जाएगा अल्लाह के सामने। तो अल्लाह के सामने हाजिरी ऐसी हालत में हो कि अल्लाह उससे राज़ी हो, अल्लाह उससे राज़ी हो। तो अल्लाह की रज़ा तो इस बात में होगी कि जिस काम के लिए अल्लाह ने पैदा किया था उस काम को करके आया। फमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने कह दिया कि मैंने इंसानों को और इंसानों से पहले जिन्नातों को अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया है। ये उनकी ज़िंदगी का असली काम है, इबादत, कि अल्लाह को अल्लाह मानकर फिर जो ताकत मिली है जान की, माल की, उसको अपने दीन पर लगावे, दीन सीखे और दीन पर अमल करे। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, इसीलिए अल्लाह ने दुनिया को बनाया है कि दुनिया में रह कर के अपना दीन बनाओ और दीन लेकर अपने आखिरत में आ जाओ, तो फिर आखिरत कामयाब हो जाएगी। आखिरत की कामयाबी दीन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि इस दीन के अलावा जो दीन इस्लाम है, इस दीन के अलावा कोई और दीन लेकर आएगा हमारे पास आखिरत में, अल्लाह फरमाते हैं हम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे, हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे, और वो नुकसान में पड़ेगा। ये दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। हाँ, ये आगाह किया है जिम्मेदारियों से, तो आगाह करने की ये बातें हैं। അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്ത് ജീവിതം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ആഖിറം അല്ലാഹു തആല ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നൽകാൻ വേണ്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ദുനിയാവ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക, ആഖിറത്ത് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. എപ്രകാരം മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നോ, ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാം. എനിക്കെന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്? എനിക്ക് ആഹാരം ആവശ്യമാണ്, വസ്ത്രം ആവശ്യമാണ്, വീട് ആവശ്യമാണ്, ഭാര്യ മക്കൾ ആവശ്യമാണ്. ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ്. ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. ആ ആവശ്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് അതിനെ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അത് ശരിയാണ്, ആവശ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രകാരം മനുഷ്യൻ ആവശ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നോ, ഇതേപോലെ മനുഷ്യൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകണം. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകണം. കാരണം മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം, നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഖിറത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ചോദിക്കപ്പെടുന്നത്. ആഖിറത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഹിസാബുണ്ടാവും. അതിൽ 5 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവിടെ ചോദിക്കപ്പെടും. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടും, മനുഷ്യൻ്റെ യുവത്വത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടും, സമ്പത്ത് സമ്പാദിച്ചതും ചെലവാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടും, അതുപോലെ അവൻ്റെ ഇൽമനുസരിച്ച് എന്ത് അമൽ ചെയ്തു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടും. ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാളെ ചോദിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി അത് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന് ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ദുനിയാവിനെ അല്ലാഹു തആല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലവും ആഖിറത്തിനെ അല്ലാഹു തആല അതിന് പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് ആക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആഖിറത്തിൽ മനുഷ്യന് വിജയിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണ്? ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണ്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇബാദത്താണ്. ഇബാദത്തിൽ ദീൻ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കലാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈമാനാണ്. കാരണം ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമാണ്. ഈമാൻ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക, അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം, അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. കാരണം അല്ലാഹു തആല ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ വമാ ഖലഖ്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅ്ബുദൂൻ, അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയും അതിൽ കൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്
ഈ മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ, മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ അതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വിജയം. അപ്പോൾ വിജയത്തിനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ദീനിൽ കൂടി മാത്രമാണ്. ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, വമൻ യബ്തഗി ഗൈറൽ ഇസ്ലാമി ദീനൻ ഫലൻ യുഖ്ബല മിൻഹു. ആര് ഇസ്ലാമിനെ അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗങ്ങളെ തൻ്റെ ദീനായിട്ട് ജീവിതമാർഗമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിനെ അവരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതേ അല്ല. അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ വഴിയാണ്, ദീനിൻ്റെ വഴിയാണ്. അതുണ്ടാക്കി തീർക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. हमारी 3 जिम्मेदारियां हैं इस ज़िंदगी की। एक जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम अपनी ज़ात से अपने आप को दीनदार बनावें। जैसे अपने आप को तंदुरुस्त रखते हो, अपने आप को मालदार बनाते हो, खुशहाल बनाते हो, ऐसे हर आदमी अपनी ज़ात से अपने आप को दीनदार बनावे, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो समझे न समझे, माने न माने, वो अलग बात है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ये है कि अपने आप को दीनदार बनावे। कि वो दीनदार बनाने का मतलब ये होता है कि जो जिस हाल में हो उस हाल में अल्लाह के हुक्मों को पहचान कर उस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारे। हाँ, आलिम बनने की बात नहीं कह रहा हूँ कि आलिम बने, आलिम बनना तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो जिस हाल में है उस हाल का दीन उसके पास होना चाहिए। जी हाँ, सफ़र में है तो सफ़र का दीन, हज़र में है तो हज़र का दीन, गरीबी है तो गरीबी का दीन, मालदारी है तो मालदारी का दीन, तंदुरुस्ती में है तो तंदुरुस्ती का दीन, बीमारी है तो बीमारी का दीन, हालतें होती है। तो दीन की जिम्मेदारी इतनी होती है कि जो जिस हाल में है उस हाल के दीन पर रहे। उसी की तबलीग है, उसी की तबलीग है कि जो जिस हाल में हो उस हाल का दीन उसके पास होना चाहिए। और जो काम करे उस काम में वो ये देखे कि इस काम में अल्लाह ने मुझे क्या हुक्म दिया है और इस काम में मेरे नबी ने मुझको क्या तरीका बताया है। जो काम करे, जूता पहने तो जूता उतारे तो, घर में जाए तो मस्जिद में जाए तो। जी हाँ, कि मुसलमान की ज़िंदगी जो है वो हुक्मों वाली है, तरीक़ों वाली है, उसको इल्म और ज़िक्र कहते हैं। जो तीसरा नंबर है तबलीग में कि एक एक मुसलमान की ज़िंदगी इल्म और ज़िक्र वाली हो कि इस हाल में खुदा का क्या हुक्म है और उस हुक्म को पूरा करने के लिए नबी ने क्या तरीका बताया है, उसको इल्म और ज़िक्र कहते हैं। ये मुश्किल नहीं है। जी हाँ, कि ये इतनी जिम्मेदारी हर एक के ऊपर है। हाँ, यही दावत है। फिर आगे तरक्की करे, उलमा के नाम से पूछे, दीनदारों की सोहबत में रहे, अच्छी सोहबत में रहे, अपने आप को मुत्तकी परहेज़गार बनावे, अमानतदार बनावे, ये तरक्की की बातें हैं। जी हाँ, वरना इतना होना ये ज़रूरी है कि जो जिस हाल में है उस हाल में ये देखे कि मेरे ऊपर अल्लाह का क्या हुक्म है, नबी ने क्या तरीका बताया है। ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ മേലും 3 രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക, അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ആക്കി തീർക്കുക. അതിലൊന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്? നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കി ആ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിത്തീരുക. ഓരോ മനുഷ്യനും ഏത് അവസ്ഥയിൽ അല്ലാഹു തആല അവനെ വെച്ചിരിക്കുന്നോ ആ അവസ്ഥയിലുള്ള ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുക. ഓരോ അവസ്ഥയിലും ആ മനുഷ്യൻ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന എന്താണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാർഗം എന്താണ്? അത് അല്ലാഹു തആല ഏത് അവസ്ഥയിൽ വെച്ചാലും, നാട്ടിലാണ് മനുഷ്യൻ എങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള അവസ്ഥകൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, യാത്രയിലാണ് യാത്രയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്,
ഒരാൾ വളരെ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, വളരെ ചുരുങ്ങിയ ജീവിതാവസ്ഥകളുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, അയാൾക്കുള്ള കൽപ്പനകൾ എന്താണ്? ഒരാൾക്ക് അല്ലാഹു തആല വിശാലത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അയാൾക്കുള്ള കൽപ്പനകൾ എന്താണ്? അപ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ഏത് അവസ്ഥയിൽ അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യനെ വെച്ചിരിക്കുന്നോ ആ അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന എന്താണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകൾ എന്താണ്? എവിടെയെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്നു, ആ സമയത്തുള്ള സുന്നത്ത് എന്താണ്? ആ സമയത്തുള്ള കൽപ്പന എന്താണ്? പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു, പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, പള്ളിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാർഗങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ അതിൽ പ്രാവർത്തികമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഇത് ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് ഇൽമും ദിക്ർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായ വലിയ ആലിമീങ്ങളായിത്തീരണം എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല, എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഓരോ മനുഷ്യനും ആ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പഠിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാം പഠിച്ച് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനും സാധിച്ചെന്ന് വരികയില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും ഓരോ അവസ്ഥകൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും അവസ്ഥകളും വെച്ച് ആ അവസ്ഥകളിൽ എന്ത് പഠിക്കാം, എന്ത് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക, ഇതാണ് ഇൽമും ദിക്റും. നമ്മുടെ 6 സിഫാത്തുകൾ പറയുമ്പം മൂന്നാമത്തെ വിഷയമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇൽമ്. ഒന്ന് കാര്യങ്ങളെ അറിയുക, മനസ്സിലാക്കുക, ദിക്ർ അതിനെ ആ സ്മരണയോട് കൂടി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി തീർക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പിന്നെ മനുഷ്യൻ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ തഖ്വ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കൽ, അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, അങ്ങനെ ദീനിൻ്റെ ധാരാളം ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവന് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അവൻ്റെ അവസ്ഥയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. अल्लाह के रास्ते में निकल कर अपने अंदर ईमानी ताकत पैदा करनी है ताकि अल्लाह के फ़राइज़ अदा हो जाए, कि कोई नमाज हमारे ऊपर बाकी न रहे, नमाज़ें बाकायदा सुन्नत के मुताबिक अदा करें, और जो माल अल्लाह ने दिया है उलमा से पूछकर उसकी पूरी पूरी ज़कात दें। हाँ, ये फ़राइज़ की दावत कहलाती है। एक निकलने की दावत है, एक फ़राइज़ की दावत हुजूर देते थे कि जो माल अल्लाह ने दिया है उसकी ज़कात पूरी पूरी अदा करें। ज़कात गरीब की ज़रूरत नहीं है, मालदार की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि गरीब की रोज़ी तो अल्लाह के ज़िम्मे है, मालदार के ज़िम्मे नहीं है, इसलिए ज़कात पूरी पूरी अदा करें। मौलाना इलियास साहब ये फरमाते थे कि हमारे साथी, हमारे काम करने वाले अपने माल का हिसाब रखें और पूरी पूरी ज़कात हर साल दें। हाँ, नमाज़ें पूरी हो जावें, ज़कातें पूरी हो जावें, रमज़ान आवे तो रोज़ा, और अल्लाह ने ज़्यादा माल दिया है तो हज भी सीख करके हज करे। हर खाली माल की वजह से न करे, माल भी हो और हज सीखना हो, क्योंकि हज एक ही मर्तबा होता है ज़िंदगी में, फ़र्ज, उसको बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, इसलिए लोग माल लेकर हज करते हैं। नहीं, इल्म और ज़िक्र के साथ हज करो, हज का इल्म और ज़िक्र लो और फिर हज करो। ये तमाम फ़राइज़ हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में जब आखिरी बयान दिया उम्मत को तो ये सब बातें कही। सल्लु खम्सकुम वसुमू शहरकुम वअद्दू ज़कात अम्वालिकुम वातिऊ उमराकुम तदखुलू जन्नत रब्बिकुम। ये फरमाया कि अपनी नमाज़ें एहतमाम से अदा करना, अपने मालों की एहतमाम से ज़कात देना, अपने रमज़ान का एहतमाम से रोज़ा रखना और अपने ज़िम्मेदारों की बात मान करके इताअत करके चलना। ये वसीयत थी, ये वसीयत थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आपने आखिरी हज किया है और उम्मत से आप रुखसत हुए हैं, इसलिए इन चीज़ों का एहतमाम ज़रूरी है। जी हाँ, ये फ़र्ज़ है, इनको अदा कराने के लिए ये तबलीग है।
ताकि किसी की ज़िम्मे कोई फरीज़ा बाकी न रहे, इस हाल में मरे। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जो कहा कि तुम्हारी मौत इस हालत में आवे कि तुम अल्लाह की बात मानते मानते मर जाओ। അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടുന്നത് ഈ ഫറായിദ്, അതായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള കടമകൾ, ഫർദുകൾ ജീവിതത്തിൽ, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ഈമാനിന് ശേഷം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദീൻ്റെ ഫറായിദുകളാണ്, ഫർദുകളാണ്, നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട കടമകളാണ്. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം. കാരണം ഈ ദഅവത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളിലേക്കുള്ള ദഅവത്താണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പനകൾ എന്താണ്? നമസ്കാരം, നോമ്പ്, സക്കാത്ത്, ഹജ്ജ് പോലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ, അത് ശരിയായിത്തീരൽ. നമസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരൽ, ആ നമസ്കാരം ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നമസ്കാരമാകൽ. എവിടം വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഒരു നമസ്കാരം പോലും അവന് വിട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. ആ രീതിയിൽ അവൻ്റെ ജീവിതമായി തീരണം. രണ്ടാമത്തെ സക്കാത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. ആ സക്കാത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകണം. ആർക്ക് അല്ലാഹു തആല അതിന് ആവശ്യമായ സമ്പത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ആ സമ്പത്തിൻ്റെ കണക്കെടുത്ത് സക്കാത്ത് നൽകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം. കാരണം ഇതും ഫർദുകളിൽ പെട്ടതാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. സക്കാത്ത് എന്ന് പറയും, സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യമല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരുടെ മേൽ സക്കാത്ത് ഫർളായിരിക്കുന്നോ ആ ഫർളായിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യമാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക. ഇല്യാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു. അതായത് സക്കാത്ത് നിർബന്ധമായ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യമായി മാറണം ആ സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് വീടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യമാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ആര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നോ പ്രയാസപ്പെടുന്നോ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ കാര്യങ്ങളുടെ ഏർപ്പാട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേലാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? നമ്മുടെ മേൽ നിർബന്ധമായിരിക്കുന്ന സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് വീടലാണ്. ഇതേപോലെ നോമ്പ് ശരിയായ രീതിയിൽ അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കൽ. പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് ഹജ്ജ് ഫർളായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹജ്ജ് ശരിയായ രീതിയിൽ അതിനെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ഹജ്ജ് പോയി പൂർത്തീകരിക്കൽ. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം, ഫർളുകളിലെല്ലാം ഇൽമും സിക്റും കൊണ്ട് ഒന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക. ഏത് ഉത്തരവാദിത്തമാണോ, ഏത് കാര്യമാണോ നമ്മുടെ മേൽ അല്ലാഹു തആല നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ആ കാര്യങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് അറിയണം, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം, അത് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹജ്ജത്തുൽ വദായിൽ വെച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുറേ വിഷയങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിലുള്ള ചില ഹദീസുകളിൽ, ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സല്ലു ഖംസക്കും വസൂമു ഷഹറക്കും വഅദ്ദു സക്കാത്ത അംവാലിക്കും പോലുള്ള ഈ ഹദീസ്, അതായത് നിങ്ങൾ 5 വക്ത് നമസ്കാരം, ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ദീനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങളുടെ 5 വക്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമസ്കരിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ റമദാനിൻ്റെ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നോമ്പ് വയ്ക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ സക്കാത്തിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ധനത്തിൻ്റെ സക്കാത്തുകൾ നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുകയും, ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുകയും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ കൂടി ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഫർളുകളെ മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്കുള്ള ദഅവത്താണ് ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയും ഉമ്മത്തിനെ അതിലേക്ക് ദഅവത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വ അൻതും മുസ്ലിമൂൻ. നിങ്ങളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, പ്രാവർത്തികമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങളിത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവസാനം അങ്ങനെ ജീവിച്ച് അവസാനം ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കുന്ന മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ മരണപ്പെടരുത് എന്ന് ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തയ്യാറാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിനു വേണ്ടി. അല്ല, നമ്മൾ വിചാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിന് വന്നു, അൽഹംദുലില്ലാഹ് സമ്മേളനം എല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം തീർന്നു എന്നല്ല. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവധിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തീർന്നു എന്നുള്ളതല്ല, നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത്.
इस्लाम में पाबंदी असल है, आज़ादी मना है। ഇസ്ലാമിൽ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി അനുസരണയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കലല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. अल्लाह के बंदे बनकर जिंदा कौन इबाद अल्लाह है इखवाना, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे बनकर रहो, आपस के भाई बन के रहो. അതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഹദീസിൽ കൂടി പറയുന്നത്. കൂനു ഇബാദല്ലാഹി ഇഖ്വാന, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളായിട്ട് ജീവിക്കും. രണ്ടാമത്തെ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കും. ഈ രണ്ട് കാര്യം ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു. करेंगे इंशाअल्लाह. ഇൻഷാല്ലാ തയ്യാറാണോ? ഇൻഷാല്ലാ അതിനു വേണ്ടി दुआ मांगो. അല്ലാഹു തആല ദുആ ചെയ്യാം. ദുആയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പലരും ദുആയ്ക്ക് വേണ്ടി വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം ആളുകൾ അല്ലാഹു തആല അവരുടെ നിയ്യത്തുകളെല്ലാം കബൂലാക്കട്ടെ. ദുആ പൊതുവായിട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല്ലാ ദുആ ചെയ്യും. ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അല്ലാഹു തആല അറിയുന്നുണ്ട് ദുആക്കൾ. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ദുആയിൽ എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ലാ പങ്കെടുക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടിയും ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാല്ലാ ദുആ ചെയ്യും. ധാരാളം ആളുകൾ അസുഖത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ, രോഗികൾ, അസുഖത്തിൻ്റെ മറ്റ് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, എഴുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിലും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഓരോന്നും പറയൽ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ഇൻഷാല്ലാ ആ ദുആയിൽ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ലാ ദുആ ചെയ്യും. एक बात ये याद रखो कि ये इज्तिमाई दुआ आपको हर रोज नहीं मिलेगी. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദുആയുടെ വിഷയത്തിൽ, നമ്മൾ ഈ കൂട്ടമായിട്ട് ഇജ്തിമായി ദുആ ചെയ്യുന്നു, കൂട്ടമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമുക്ക് എന്നും സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. हर रोज मिलेगी? എന്നും ഇതുപോലെ ദുആ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. इज्तिमाई दुआ इनफरादी दुआ सीखने के लिए है. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇജ്തിമായി ആയിട്ട് കൂട്ടമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ദുആ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ദുആ ചെയ്യുന്നവരായിത്തീരാൻ വേണ്ടി, അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇജ്തിമായി ദുആ. यहाँ इज्तिमाई दुआ मांगी और इनफरादी दुआ अपने हर ज़रूरत के लिए अल्लाह से हर वक्त मांगो. ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൂട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൽ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളും ഓരോ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നവരായിത്തീരണം, ദുആ ചെയ്യുന്നവരായിത്തീരണം. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടത്. अल्लाह मांगने वालों से खुश है, न मांगने वालों से नाराज है. അള്ളാഹു താല അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നവർ, ദുആ ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹു അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദുആ ചെയ്യാത്തവർ, ചോദിക്കാത്തവരെ അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. इसलिए अपने आप को अल्लाह से मांगने वाला बनाओ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നവരായിത്തീരണം, ദുആ ചെയ്യുന്നവരായിത്തീരണം. ദുആയുടെ ശീലം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. दावत और दुआ ये दो नबियों का काम है. लोगों को दावत देना, अल्लाह की तरफ बुलाना और फिर अल्लाह से मांगना तक कि हमको और इन सबको हिदायत दे. ദാവത്ത്, ദുആ, ഇത് രണ്ടും അമ്പിയാക്കളുടെ ജോലികളിൽപ്പെട്ടതാണ്, അമ്പിയാക്കളുടെ അമലുകളിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്ന്, ജനങ്ങളെ ദാവത്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരെ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും തനിക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദാവത്ത്, അമ്പിയാക്കളുടെ പരിശ്രമങ്ങളുടെ, അവരുടെ ജോലികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ദാവത്ത്, ദുആ. मकबूल औकात में दुआ मांगा करो. അതുപോലെ മക്ബൂലായി ദുആ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകമായി. ആ സമയത്ത് ദുആ ചെയ്യുന്ന ശീലം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. फर्ज नमाजों के बाद दुआ कबूल होती है. पिछली रात को दुआ कबूल होती है. ഫർദ് നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദുആ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. രാത്രിയുടെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ ദുആ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. इसलिए पिछली रात को उठने के आदी बनो. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാത്രിയുടെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കുന്ന ശീലം, ദുആ ചെയ്യുന്ന ശീലം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. पिछली रात को उठकर अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह से दुआ मांगे. अल्लाह इससे खुश है. രാത്രിയുടെ അവസാന സമയങ്ങൾ, തഹജ്ജുദിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ച് ദുആ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत की है റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ വിഷയം ഉമ്മത്തിനെ ഉപദേശിച്ച കാര്യമാണ്. कि रात को उठ जाया करो इबादत के लिए. രാത്രി എഴുന്നേക്കിൻ, ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്കിൻ എന്ന് നബി തങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ്. क्यों कि पिछली रात को उठकर अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह से दुआ मांगना ये अल्लाह के नेक बंदों का तरीका है. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അവസാനം സമയത്ത്, രാത്രിയുടെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് അത് നല്ല ആളുകളുടെ, സാലിഹീങ്ങളുടെ മാർഗമാണിത്. करेंगे ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യൂല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. दुरूद शरीफ पढ़ लो. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्क कुल्लुहु बियदिकल खैर कुल्लुहु इलैका यरजउल अम्रु कुल्लुहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत
بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا جوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفق كل خير، ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض
أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت سے درگزر فرما، امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے۔ اے اللہ موجبات مغفرت اور موجبات رحمت امت کی زندگیوں میں پیدا فرما، موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہم امت کی زندگیوں میں پیدا فرما، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی، ان کے معاشرت کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما، اس ملک میں خصوصی حفاظت فرما، سارے عالم میں عمومی طور پر حفاظت فرما، ہماری و ہمارے دین کی اے اللہ پوری حفاظت فرما، موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم کو اپنے دین پر جینا نصیب فرما، اور مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کہ ایک ایک کو ہم میں سے کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت اور ما بعد موت میں برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے محتاجوں کی مدد فرما، ہمارے ضرورت مندوں کی ظاہری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ جو ناجائز طور پر گرفتار ہیں اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ نجات دے، اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ نجات دے، ہر پریشانی میں سے، ہر کرب میں سے اے اللہ امت کو نجات دے، اور ہر خیر سے امت کو مالا مال فرما۔ ایک ایک امتی کو یا اللہ تو اپنے دروازے پر قبول فرما لے اپنے دین کے لیے، اور ایک ایک کو موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک یا رب من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔